कहली जा या संगे पोखरी देखेदेबू जेहेतु ग्रामांचल जगह से अंचलटा गाँव अंचल पुणी बहुत पुराणा प्राचीन समय कथा सहित जमीदारी शासन तेणु तार जमीदार बोलिकी तार निजर गोटे पोखरी थिला तेणु जेहेतु निजर पोखरी थिला तो कुणिया जेहेतु घर को आसी कहले दे ना देखले बरा देलो बरा देखले तो चेक कर देबे हम हाउ से दिन स्वामी देह टिके भल थिला संजे बेले सासू ठाकुर घर बाहरिला बेले कबाट पाखे मु ठिया हेतिली मते देखि पचारे किए बोहू कौन की आस्ते आस्ते कहली आम गाँव में भारी हईजा लगी से पचारे कौन है भारी डर माड़ू था कौन से मत कही पकाली दी दिन टे घर को जाती शाशु आगे कह दी दिन टे घर को जाती ना ना से दिन स्वामी देह टे भल था संजे बेले शाशु ठाकुर घर बाहर बेले कबाट पाखे हाँ शाशु को कहूँ जाइए स्वामी को नुह शाशु को कहूँ आम गाँव में हईजा व्यापी मु दी दिन टे घर को जाइए बुली आसती बोली परमिशन मागुचे सी से आस्ते आस्ते कहला मन है भारी चिड़े निश्चय मो कथा शुणी भावुला भारी चिड़े कहीं सी भी जानी आगुरी शाशु मैंने माने रागंती गाली करती शाशु मैंने जो चित्रणटा समस्त मन गोटे डरावना था गोटे भय सृष्टि हो जाऊला से समय तेणु तार मन में भावना थे चिड़े गाली देवे आउ मना करदे किंतु से चिड़िले ना टिके हसिले खाली कहले मु नहीं करती नहीं जे पठेबा खाली गोटे कथा लगी नटर जाँला बाल पड़ी ना आज जाए जन्म बाल जोटा छोट छुआ जन्म है छुट्टी बढ़ाई था थरे जाकि जो मंदिर फंदिर कौटी मानसिक काटी कुटे पकई दिखती ना कि तो से कथा तार एपर्यंत छुट्टी पड़ी जन्म बालटी पड़ी से आर बुधवार अवधान दिन धरी देइछन्ति तिथि नक्षत्र देखिकी से जन्म छुट्टीटा को पका होउथिला सेते बेले एबे मध्य कोठी ना कोठी अछि कोठी ना कोठी कहीं प्राय घर अछि एबे भी अछि सेटा तेणु कौन है अवधान होकर जे अवधान कहले आगुरी ग्रामांचल जे टाटशाली पाठ पढ़ाते से अवधान कहला पाठ पढ़ाते जे किंतु आउ क्या कह जो मैंने हाथ फात देखते से अवधान बोली कहते तेणु अवधान दिन धरी कहीदे यही दिन पड़ो बोलिकिना भल तिथि भल बार जा छुट्टी पकईद कपिलेश्वर ठेईकी जावाक हम बाल पकड़ा चुट्टी पकड़ा कपिलेश्वर गोटे मंदिर सर्ट क्वेश्चन आसो कौ मंदिर रे नटर जन्म बाल पकईवा किना पंडित कहते अवधान कहीदे कपिलेश्वर मंदिर से जी जहाँ निजर भगवान माने जी जो विश्वास करते सब किए कौटी भी पकानी किए पुरी किए कोणार्क किए ना कोणार्क तो किए पकानी पुरी किए मंगला निज निज सब देवी देवता पीठस्थल पकाती सी से पाखर जड़े पाखर कपिलेश्वर मंदिर गोटे से पकाउले तापर पुअर देह मानसिक करी मन कर समस्ते तुम से जाई एकापाने काम बढ़े दे आसब एकापाने माने एका थरके पुओ जो देह खराब था बुढ़ी मानसिक कर छुआर जन्म काल पका पूजा पाठ करके सांग होगी पलैब पूजा पाठ करके पलि आस बुढ़ी बुढ़ी मन पकई कहूँ से चली जाऊे पुणी फेरी कहली तू व्यस्त हाँ ना माँ सेठू फेरिला सांगे सांगे तते पठेदेवी तुम घर को बढ़िया लोकटे नोटाटी धरी से सेठू चली गले सॉरी चाही रही सेते बेल जाए देखा जाऊले पाचेरी वार्ड रे से जेते बेले आ दिसिले नहीं भाविली एई सासू पई सुधा मु असुखी एमिति सासू पाई सुधा मु असुखी भले सासू ले गमसन करा मदुआ ताबरे कैरेक्टर लेस ताबरे बुढ़ा माने बापा बयसर आ कोडी शांति रे रहबे से तो परदिन सहिता विदा हो गला जीवा बेले ताकू कहली सबू तो देखी जाइचु बापा को जाई कहबो कपिलेश्वर को ठाऊ फेरिले लोक पठे मते जेमिति नहीं जिवे आ नाथ नाना को कहबो इयाडी टिके बुली आसले नहीं दिने आ मोर कथा कौन तांकर मने पड़नी इयाडे आसी टिके बुली जिबा गले हुंतानी ए कथा मध्य जाई नाथ नाना टिके जणे दो से कहला हो कहिदेबी ठाकुर पाखक जीवा दिन क्रमे निकट ही आसला धीरे धीरे कपिलेश्वर जो जीवे निकट ही आसला आउ दीटा दिन जमा बाकी मझिरे तांको नीति दिन हम ज्वर नथिले सॉरी तांको 3 दिन हम ज्वर नथिला लास्ट 3 दिन हेलानी तांको ज्वर फर किछि नै जहाँ सब देह खराब थिला सब भल हो गलानी
ଖାଲି ଦୁର୍ବଳ ଟିକେ ଥିଲେ ଯାହା। ଦିପହରେ ସେଦିନ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ଭାତ ଖାଇ ବସିଥିଲେ। ଶାଶୁ ପାଖରେ ବସି ବିଞ୍ଚି ଦଉଥିଲେ। ବା କହିଲେ କିଛି ତ ବରାଦ କଲୁ ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏ। ପରଦିନ ପୁଣି କପିଳେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା ପରା। ବରାଦ କଲୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ତ କରିନୁ। ପହରଦିନ ତ ଯିବାର ନା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ତା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିନୁ, କାହାକୁ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ବରାଦ ଦେଇନୁ। ଏ କଥା ମା ପଚାରିଲେ ଜମିଦାର ପୁଅଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ବରାଦ ଆଉ କଣ, ଉଖୁଡା କଦଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଯାହା ଯିବାର ତାକୁ ତ ସଦର ନାଏବକୁ ଆମର ବରାଦ ଦେଇଛି। କାହାକୁ ବରାଦ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଉଖୁଡା ଆଉ କଦଳୀ ପାଇଁ? ସଦର ନାଏବକୁ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନବାକୁ କହିଛି। ଦୁଧ ଦହି ହେରିକା ସେଠି ତ ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ କଣ ଦୁଧ ଦହି ହେରିକା ନା କ୍ଷୀର ଫିର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କିଛି ସେଠି ମିଳିବ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଦବା କଥା ବରାଦ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଗାଡି ସବାରି କେତେ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କହିଲୁ ଫେରେ? ଗାଡି ସବାରି ଯୋଉଥିରେ ବସିକି ବଳଦ ଗାଡି ହଉ ବା ସବାରି ଗାଡି ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଯିବେ ନା। ଆଉ ଜମିଦାରୀ କଲେ କଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ? ନାଇଁ ନା। ତେଣୁ 3 ଖଣ୍ଡ ସବାରି, ଆଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପାଇଁ ଗାଡି 2 ଖଣ୍ଡ। ଜିନିଷ ପତ୍ର ଜିନିଷ ପତ୍ର ପାଇଁ ହେଲା 2ଟା ଗାଡି, ବଳଦ ଗାଡି କଲେ ବଳଦ ଗାଡି ଶଗଡ ଗାଡି, ଆଉ ସବାରି ହେଲା 3 ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କହିଛି। ଶାଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ 3 ଖଣ୍ଡ ସବାରି କଣ ହବ ରେ? 3ଟା ସବାରି କେତେ ଲୋକ ଯିବେ କି? 3ଟା ସବାରି? ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ତୁ କଣ ଯିବୁ ନାହିଁ କି? ଘରେ ଆଉ କିଏ ରହିବ ରେ? ମୁଁ ଗଲେ ମା କହିଲେ। ଘର ଠାକୁର କଣ ଇଆଡେ ଉପାସ ରହିବେ? ତେଣୁ ମା ଯିବେ ନାହିଁ। ମା ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ବାପ ମା ଛୁଆକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ତ ଜମା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ବୋଉ ହେଲା ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ତା ହାତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେହି ସେ କାମ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ଗୌରବ ଆଉ ଗର୍ବରେ ଛାତି ମୋର ପୁରୀ ଉଠିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ। ଟିକେ ଟେକି ଟାକି କହିଛନ୍ତି ଶାଶୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବୋଉ ଏତେ ପାରିବାର କଥା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ଘରେ କହିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥାଏ। ଯେତେ ପାରିବାର ହେଲେ ବି କେବେ ବାହାରିବନି ଶାଶୁର ପାଟିରୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବୋହୁଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୋଲି। ବାହାରୁ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଟି ସବୁ କିଛି ପାରିବ ବୋଲି, ବୋହୁକୁ ଏତେ ପାରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ବୋଲି ଗଣି ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବରେ ଝିଅଟିର ଛାତି ପୁରୀ ଉଠିଥିଲା, ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରି ଆସି ହାତ ଧୋଉଥିଲେ। କହିଲେ ପିଲାଟା ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ। କହୁଥିଲି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଢା କହୁଛି ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳ, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯାଉଛି, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମା କୁ ପରମିଶନ ମାଗୁଛି। ଆଉ କିଏ ଯିବ? ମା ପଚାରିଲେ। ସେ କହୁଛି ଜଣେ ପୋଇଲି ଫୋଇଲି କିଏ? ଚମ୍ପା ପରା ଯାଉଛି। ଚମ୍ପା କୋଇଲି ଯାଉଛି, ତଥାପି କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଯାଇଲେ ନା। ସୌରଭ ଯେହେତୁ ଯାଇନି, ତେଣୁ ବାହାନା କରିକି ବୁଢା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଗଲେ ହବ। ସେ ବୁଢୀ ହେଲାଣି। ଚମ୍ପା ଯିଏ ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକଟେ, ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ବୁଢୀ ହେଲାଣି, ଏକା କଣ ପାରିବ? ଆଉ ଜଣେ। ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ତୁନି ହୋଇଗଲେ। ବିରକ୍ତିରେ ମାଙ୍କ ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ଖାଲି ଏତିକି କଲେ, ହଉ ତତେ ଯେମିତି ଭଲ ଦିଶୁଛି କର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋର ପୁରୀ ଯାଉଛି, ତତେ ଯାହା ଠିକ ଲାଗୁଛି ତୁ ତୋର କର। ଭାବିଲି ଛି ଲାଜ ସରମ ଏମିତି ଏକାଥରକ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡି ଯାଇପାରେ, ମାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି। କିନ୍ତୁ ମା କଣ ସତରେ ଆଜି ପୁରୀ ଯିବେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସତକୁ ସତ ମା ତାଙ୍କର ଠାକୁର ହେରିକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯୋଉଠି ପୁରୀ ବାହାରିଲେ, ମନେ ହେଲା ୟାଙ୍କରି ଜ୍ୱାଳାରେ ଖାଲି ମା ଆଜି ଏଠୁ ଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍କର କାମ, ଆଙ୍କ ଯୋଉ ଗୁଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମା ଚାଲିଗଲେ ପୁରୀ। ଗଲା ଆଗରୁ ମା ମତେ ଡାକି କହିଲେ ସବୁ କଥା ତ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ମା, ମୁଁ ଆଉ ତତେ ବେଶୀ କଣ କହିବି। ଟିକେ ଚାରିଆଡକୁ ନିଘା କରି ଚଳିବୁ। ନିଘା କରିବା ହେଲା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ସବୁଆଡୁ ଦେଖି ରଖିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଚଳିବୁ। ମାସ ଗୋଟାକରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ଯେ। କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ମାସଟିଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ବୁଢୀ ନା। ତେଣୁ ସବାରି ବେହେରାଙ୍କ ଡାକ ରାସ୍ତା ବାଙ୍କ ପାଖେ ଯୋଉଠୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମୋ ଘରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସି ଭାବିଲି ଆଜି ଶେଷ ଅବଲମ୍ବନ ଟିକକ ଏ ଘରୁ ମୋର ଚାଲିଗଲା ଏମିତି। ଯାହା ଭରସାରେ ଏତେ ଦହଗଞ୍ଜରେ ବି ବୁକୁ ବାନ୍ଧି ପଡିଥିଲି। ବୁକୁ ବାନ୍ଧି ପଡିଥିଲି ମାନେ ଛାତିରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ତଥାପି ତାକୁ ମୁଁ ଆୟତ କରିକିନା ଜଣକ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଅବଲମ୍ବନ ଟିକକ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ସାହାରାରେ, କିଏ ବୁଢୀଟି ଭଲ ଲୋକଟେ, ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଭଲ ମିଠା ମିଠା କଥା 2 ପଦ କହୁଛି, ତେଣୁ ତାରି ଭରସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ପଡିଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ସେ ତ ଚାଲିଗଲା, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ମନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଘରର ନିହାତି ଅଲୋଡା ପରି ମୁଁ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଏ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଅଲୋଡା, କେହି ମତେ ଲୋଡନ୍ତିନି, ଖୋଜନ୍ତିନି, ସେଇଭଳି ସେ ନିଜକୁ
ଭାବି ସାରିଛି ଏତିକି ଏଣିକି ନୀତିଦିନର ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତରେ ମତେ କାହାରି କିଛି ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ମୋର ଛୁଟି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯୋଉ ଡେଲିକା ଡେଲି ଜିନିଷ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା କରିଦିଅ ମୁଁ କଣ ବୁଢୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମତେ କେହି ଖୋଜିବେନି କାହିଁକିନା ବାବୁଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ତ ସୌରଭୀ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ହୁଏତ ଏବେ ଛୁଟି। ହେମନ୍ତ ଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ମ୍ଳାନ ଧୂସର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ରାତି କ୍ରମେ ଗାଢ ହୋଇ ଆସିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ଋତୁ ମାନେ କୋଉ ସମୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ହେମନ୍ତ ଋତୁଟା କୋଉ ସମୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ଶୀତ ଋତୁ ନାଇଁ କି ଶୀତ ସମୟଟା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗୋଟେ ମାସ ଧରିକିନା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ପୁରୀ ପଳାନ୍ତି ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ମାସଟେ ଚାଲେ ସେଟା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି ନା ହବିଷ 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 କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ। ହେମନ୍ତରେ ଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ମ୍ଳାନ ମଳିନ ଦିଶୁଥିବା ଧୂସର ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ପୁରା ଗାଢ କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉନି ମଳିନତା ଭଳି ଧୂସୁରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାତି କ୍ରମେ ଗାଢ ହୋଇ ଆସିଲା। ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପାଶୋରି ଦେଇ ଭାବିଲି ଆଜି ମା ଗଲେ କାଲି ହୁଏତ ମତେ ଏମିତି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ସିନା ମା ଚାଲିଗଲେ ଏଇ ଘରର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଦିନ ସୌରଭୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ମୋରି ପରି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ସବାରିରେ ବସି। ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳକୁ ବାହାରକୁ ଆସି ନଥିଲେ। ଚମ୍ପା ମା ମତେ ଆଣି ଆଗ ବସାଇ ଦେଇଗଲା ସବାରିରେ। ଆର ସବାରିରେ ସୌରଭୀ ପାଖରେ ନଟ ବସିଥିଲା। ମତେ ଦେଖି କହିଲା ନୂଆ ମା ପାଖକୁ ଯିବି ତ ଗୋଟେ ସବାରିରେ ବସିଛି ସୌରଭୀ ଗୋଟେ ସବାରିରେ ବସିଛି ସତୀ ଆର ସବାରିରେ ଯିବେ କି ତିନିଟା ସବାରି ଠିକ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଜମିଦାର ବାବୁ। ତ ସୌରଭୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ନଟ ବସିଛି। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କହୁଛି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି। ସୌରଭୀ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା ନା ନା ବ ଏଇଠି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଏକା ଜିଦ୍ କରି ସେ କାନ୍ଦିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସବାରି ଉଠିଲା। ଗାଁ ବାଟ ଛାଡି ବିଲ ଗହରର ଅପନ୍ତରା ଭିତରେ ସବାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଲ ଗହରର ଅପନ୍ତରା ଯୋଉ ଜାଗା ବେଶୀ ଲୋକ ଗହଳି ନାହିଁ ଅତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗଛ ବୁଛ ଭରପୁର ହେଇଛି ସେଇଭଳି ବାଟ ଦେଇ ସବାରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଧାନ ସବୁ ପାଚି ଆସୁଥାଏ। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ମାନେ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ପୁରୁଣା ଦିନର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଲେଖକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କେବଳ ଭାବି ପାରିବା ଦେଖିପାରିବାନି ହୁଏତ କେବେ। ଧାନ ସବୁ ପାଚି ଆସୁଥାଏ। ନହକା ଗଛ ଯାକ ସକାଳର କାକର ବତୁରା ହୋଇ ବାଟ ଛାଡି ନଇଁ ପଡିଥାଏ ଦୁଇ ପାଖକୁ। ଦୁଇ ପଟକୁ ନଈ ନେଇକି ଶୀତ ଦିନ ସକାଳୁ କୁହୁଡି କାକର ଯୋଉଟା ଶିଶିର ପାଟ ହୁଏ ପଡିଛି ଚାରିଆଡେ କୁହୁଡି କାକର। ସେଇ କୁହୁଡି କାକରର ଯୋଉ ଓଜନ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ନହକା ନହକା ଧାନ ଗଛ ଗୁଡିକ ଦୁଇ ପଟକୁ ନଇଁ ପଡିଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ରୂପକଥାର ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀର ସୁନା ପାହାଚ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି କୋଉ ଦିଗନ୍ତ ପାରିକି। ଧାନ ପାଚିବା ଅବସ୍ଥା ତ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଛି। ସତେକି ଲାଗୁଛି ସୁନା ମାନେ ପଡିଛି କି ସବୁଆଡେ ଛାଉଣି ହେଇକି ସୁନାର ପାହାଚ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଧାନ କ୍ଷେତ ଗୁଡିକ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ସୁନାର ପାହାଚ ଭଳି। କୋଉ ଦିଗନ୍ତ ପାରିକି ଦିଗର ଅନ୍ତ ମାନେ ବୁର ଲମ୍ବା ଆଖି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଗୁଡିକ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ତ ସତେକି ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରିକି ପଡିକି ରହିଛି। ଅନେକ ବାଟ ଆସି ଗୋଟାଏ ନଈ କୂଳରେ ସବାରି ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଟେ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ସବାରିଟି ରହିଛି। ଶୀତ ଦିନ କିନ୍ତୁ ନଈରେ ଅନେକ ପାଣି ଥାଏ। ଆରପାରିରେ ଗଛ ପତ୍ର ମେଢ ଭିତରେ ଦେଉଳର କମକଟା ଦଧିନଉତି ଧଳା ହୋଇ ଦିଶୁଥାଏ। ଉପର ଦଧିନଉତି ପୁରା ସବା ଉପର ଭାଗଟା କମକୁଟ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଥିବା ଉପର ଭାଗଟି ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଚୂଡାଟି ଦେଖା ଯାଉଛି। ନଦୀର ଆରପଟରୁ ଗଛପତ୍ର ମେଢ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛପତ୍ରର ଯୋଉ ଗହଳି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ତାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ନା କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଧଳା ପ୍ରାୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଧଳା ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କଳା ଗୁଡିକ କରାଯାଇଛି ତାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ପାରିରୁ ପିମ୍ପୁଡି ଧାର ପରି ଲୋକ ନଈ ପାରି ହେଇ ସିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେଠିକି। ମନେ ପଡିଲା ଆଜି ପରା ମହାଦେବଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା ଅଭିଷେକ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଯାତ୍ରୀ। ପୁଷ୍ୟା ଅଭିଷେକ ମହାଦେବଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ହୁଏ ଜଳାଭିଷେକ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଆଉ କଣ ପତ୍ରାଭିଷେକ କେତେ କଣ ଅଛି ନାଇଁ 108 ବେଲପତ୍ର ଚଢାନ୍ତି 108 କୁମ୍ଭ ଜଳ ଢାଳନ୍ତି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତି ଏ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ
गोटे अभिषेक होची शिवंकर पाखरे सेहितपई हुए तो एते यात्री भरपूर होती शिव मंदिर आड़े जीवाई स्वामी सवारी सब पछरे आसी पहुंचला सांगे सांगे हुकुम है खरा माड़ी आसुची आउ डेरी करना बेगी उठी चल गोटाए बड़ पट पट्टतन डंगा उपरे सवारी 3 खंड पाखापाखि थुआला बड़ पट्टतन डंगा अर्थात तारे माने डंगार आकार ओसार एवं चौड़ारे बहुत बड़ एवं तार उपरे एमिति जगह है जेमिति सवारी गुड़िकर होई परिबो एवं ता उपरे जो गोटे आवरण मध्य हेची जोतरे किछि भिजिबनी जिंस पत्र भिजिकिना नष्ट हेबनी से भली एक डंगारे 3टा जाक सवारी की मध्य रखिले आउ से पट्टदणा कहले आउ गोटे कथा को बुझा जीव साधारण डंगारे गोटे एमतिर पाल भली गोटे बंधा होता है बहुत उच्चा को नहीं पवन अटका को सेटा को मध्य कह जाए आमर ओडिया रे तेणु सेमती किसी गोटे डंगा बड़ डंगा 3टा सवारी को धोले आम सब भितर बसी सेमती बसी था सवारी सहित से डंगार थुआगला माने एमाने बसी नईटा खूब बड़ नुह किंतु पारी हो अनेक बेड़ा होगला ठाकुर बेड़ा बाहर गोटाए छोट तोटा भितर गौड़ सवारी रखिले यात्रा बोली से दिन भारी भिड़ होता है बेड़ा बाहर अनेक गुड़ाए गुड़िया और पाटरा दुकान छोट छोट गुड़िया और पाटरा दुकान अर्थात जो पूजा सामग्री जिनस थी पूजार तुम जहाँ शिवों जो पूजा सामग्री से दुकान मिठा दुकान पाटरा कहले तुम विभिन्न प्रकार बासन जो मिले ठाकुर बासन से दुकान से सब गुड़ाक भरपूर होना अच्छी गुड़िया कहले मिठा दुकान गुड़ा अच्छी भोग तो पुणी कर पूजा सामग्री कौन खाली किणव कि पुणी भोग किणव भोग करवा तेणु सब जो जो प्रकार पूजा जो प्रकार मेला लगी थाए से दुकानी माने आसिकी रुंड होता साधारणतः देखो स्कूल जिते फंक्शन फंक्शन हो स्कूल आगे किसी दुकान न स्कूल फंक्शन टाइम आइसक्रीम चॉकलेट फॉकलेट वाला आसिक भरपूर हो कि उठा दुकान गुड़ा ये सेमती जेहेतु गोटे अभिषेक होची बहुत गुड़ाए भक्त आसी तो फूल दुकानी पूजा सामग्री रखिथिबा दुकानी सब भरपूर हो गले केउठी आ गोला लोक गहली रे सोरिष पकाया स्थान नहीं नक्टर बाल पकाई दे स्वामी ताकू नहीं नई रे गाधेई दे आसिले दीपहर गड़ीगलाणी सेते बेलको रोषेईबास सब प्रस्तुत कथा है ओपर ओली लोक गहली टिके कमिगले ठाकुर दर्शन को जीवाको हेबो खाई पी दे ओपर ओली रोषेईबास हो जाए नटर चुटी पकई पड़ा हो गला गाधेई पड़ेगा एबे कौन कथा है खाइबे पीबे जेहेतु एते भिड़ भितर ठाकुर दर्शन करने को जाई हबनी तेणु खाई पी काम सारे ठाकुर दर्शन करने को जीवा ऊपर ओली बोली तो आउ बेड़ा न थाए कथा को खरे नहीं आसला किंतु जहाँ मन करी सकाल भिड़ न कमी आहरी बेसी बढ़िला चंपा माँ आसी कहला बहु शांताणी बाबू कहले बेड़ा तो गला दर्शन करी आसीबा उठ नट को नुआ पाट पिंधे दे चंपा माँ पछे पछे मु आसी पछरे ठिया हली जोठी आमर समस्ते मते देउल को जीवाको चाहिथिले देउल को जीवा जो रास्ता सजबाज होइचंदी छुआटा मुंडर चुटी काटिची नुआ पाट टिए पिंधिची रामा दौड़ होइची तापरे समस्ते गले बहुत कष्ट भिड़ ठेली आगे आगे जाए सौरभी ता पछे मो स्वामी सभा पछरे चंपा माँ को आगरे रखी मु लोक गहल देखी चंपा माँ मते कहला बहु चांदाणी मो कानिटारे हाथ पकई आसुथा देउल भितर जोठी ठाकुर अछंती सेठी पुणी बाट आहुरी अल्प 2 जण लोक पाख पाख होई भितर को जीवा कष्ट पछकु जीवाको पड़िबो जनक परे जणे तेणु काले हजी जीव भिड़ भितर मो कानिटा को धरी था लोक भिड़ पुणी सबुठारु सेठी बेसी अंधार आ गरम रे निश्वास बंद करी कोनोसी मते भितर जाई गली ठाकुर उद्देश्य गोटाए लोक मुंडरे फूल अरुआ चाउल कोनोसी मते पकाई देई देखिली ठाकुर उद्देश्य जो पकेवा कथा पुष्पांजलिटा से कौन करछि गोटे लोक मुंडरे पड़ीगला माने आउ ठाकुर तो एते भिड़ भितर देखा जाना तेणु लोक मुंडरे पकाई देली लोक गहली रे बाट कोठी बारी हेउ नाही आउ से ठेला ठेली भितर चंपा माँ कानीटा केतेबेले मो हाथरू खसी जाइछि मते जणा हजी गला झीटा हजिगला तो केतेबेले हाथ खसी जाइछि तार हाथरू जणा नाही एतिकी थाउ केबे सरीबो रे माँ और एतिक आज केते केते दिन को सरुचे स्पीड करवा
210 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାଇଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ପଢେଇ ଯା ଆଥର ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ପଢେଇବ ଯୋଉଗୁଡାକ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବୁଝିବନି ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିପିକାଲ ୱାର୍ଡ ଥିବ ସେଗୁଡା ବୁଝେଇବା ହେଲେ ଯାଇ ସରିବ ଆମେ ଏଥର ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଲେ ମାନେ ଆମେ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଦ୍ୟରେ ଯୋଉ କଣ କାବ୍ୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ହେଲେ ଏଇଥରକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗପ ପଢେଇବା କହିକି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ରଖୁ ସବୁ ସରିଗଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ରଖିଥାଉ କାହିଁକିନା ବଡଟା ନା ନ ବି ପଢେଇଲେ ପିଲା ଆରାମସେ ପଢିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛ ତାକୁ କଣ କରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ କି ତାପରେ ପଢିବା କାବ୍ୟ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ଦିଟା ଯାକ ଆଗ କାବ୍ୟ ପଢିବା ତାପରେ ଯାଇକି ନା